So basically, general sense vibration എന്താണെന്ന് we have discussed. In what all senses, vibration becomes a negative phenomenon as well as an advantageous phenomenon. Those things also we have discussed. Related to the study and the scientific researches into the domain of vibrations, we have went through a basic history or the timeline structure regarding the study of vibrations. So all those introductory areas we have been through. Now let us get into the syllabus wise topics related to your module 5. So as I told earlier, module 5 and module 6 are synonymous topics. In the sense, they are continuous. We are having vibrations and concepts regarding vibrations and numericals related to them in the module. And while we move on to the 6th module, a bit more of an application level of concepts regarding vibrations is introduced. Now, see, basically, a body is said to vibrate when it has a to and fro motion. So, best example to show that a body is having a vibration is just showing a pendulum. A pendulum in which a mass is suspended. This is nothing but the mass. It is suspended on an instretchable string. Rigid rod. This will have a to and fro motion. This will oscillate. This is what is called as, this is basically the best example that you can give for a pendulum. Sorry, vibration. That means this will be swinging on either side from its mean position. And mean position can be considered as the mid position. Now, why does it swing? It swings due to the action of gravity. Now, why this body is swinging? The body possesses only what? Kinetic energy. Swing only kinetic energy. But at each extreme position, that means extreme left and extreme right, it possesses only potential energy. So when the body, see, basically the pendulum swings due to the action of gravity. With the center of mass towards the most downward position, swinging, and that is, it is having a to and fro motion from its mean position. Now, while it is swinging, the body possesses only kinetic energy. But at the extreme positions, this body will have only potential energy. Now, if there was no friction, this body will continue to be in swinging motion. Now, the body will have friction because it might be swinging within an area surrounded by air. So, it will have air friction. So, if we neglect the effect of that friction or we eliminate that possibility, then the swinging will continue forever. Yes, sir. Okay. Now, vibrations. So initially, we have to know a number of terms related to the concept of vibration. The most important terms that will be frequently coming across, those terms I will discuss. Okay. Vibrations are basically, most baser is classified into free vibrations and forced vibrations. Free vibrations and forced vibrations. What is a free vibration? See, free vibrations are nothing. If there is no external forces acting on the body, after its initial
motion or after its initial release, then the body is supposed to be having free vibrations. So just imagine you are sitting on a swing. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളൊരു ഊഞ്ഞാലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആദ്യം ഊഞ്ഞാലിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. അത് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ കാലോണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു പുഷ് ബാക്കോട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സംബഡി ഷുഡ് ഹോൾഡ് ദ സ്വിംഗ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് യുവർ സെൽസ് ഇൻ ഇറ്റ്, എന്നിട്ട് അത് ബാക്കോട്ട് വലിക്കണം. ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെഫ്റ്റ്. ആ ഇനീഷ്യൽ ലീവിങ്ങിന് ശേഷം പിന്നെ ബാക്ക് നിന്ന് ആരും തള്ളുന്നില്ല എന്നിരിക്കാം, നിങ്ങൾ കാലുകൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിരിക്കാം. യു വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു സിങ് ആൻഡ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് യു വിൽ കം ടു റെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ റെസ്റ്റിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ, അല്ലെ? റോപ്പിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങളും സ്വിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ സിസ്റ്റവും എയറും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ബിക്കോസ് it had only the initial push or initial pull given to you externally. That's free vibration. But forced vibration, if the external push or the external pull, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം സ്വിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാലുകൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്വിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ that is known as forced vibration because it is continuing or the external forces are continuously being applied. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Now, in the case of free vibration, ഈ vibration ഒരു frequency ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ usually use ചെയ്യുന്ന term ആണ് frequency of vibration. What is frequency of vibration? എന്താണ് frequency എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് that I will explain. But in the case of free vibration, this frequency will be natural frequency. It's known as natural frequency of the body. Free vibration case is a natural frequency. But forced vibration case is forced vibration case is the frequency of the body will be equal to frequency of the applied force. The frequency of vibration is that of the applied force and is independent of their own natural frequency of vibration. അതായത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ കേസിലെ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടാണ്. നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കില്ല. ഓർ ദാറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കില്ല ഇൻ ദ സെൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ബട്ട് ഇഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി become same, if they reach the same value at any point of time, what will happen? Then എന്താ സംഭവിക്കുക? What will happen? Hello? Yes, sir. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Sir, അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. അത് അതിനൊരു ടേം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. റെസൊണൻസ്. വെരി ഗുഡ്. ആ കണ്ടീഷനാണ് റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now what is frequency? That I'll explain. Now this see, I told you vibration or that to and fro motion now. Now to and fro motion it will represent a cycle ആണല്ലേ. ഓരോ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനിൽ നമുക്കൊരു സൈക്കിൾ ആണെന്ന് പറയാം. സോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് വൺ ടൈം പീരീഡ്. സോ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ, ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ മനസ്സിലാക്കി. സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മോഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് വൺ ടൈം പീരീഡ് ആണ്. അപ്പോഴാണ് ടൈം പീരീഡ് വരുന്നത്. ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? the time taken by the motion to repeat itself. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ, അതായത് മെയിൻ പൊസിഷൻ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് പോയി, ഇത് നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ ആയി, ഇവിടുന്ന് സ്വിങ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇതിനെടുക്കുന്ന ടൈമാണ് എന്ത്? വൺ ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ മോഷൻ ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വന്നു, വീണ്ടും ഇതേ മോഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം, ആ ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് വാസ് ടൈം പീരീഡ്? or period
time taken by a motion to repeat itself. Seconds measure time period. So cycle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? The time period taken for completing one cycle. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, one complete motion. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷൻ നമുക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം, വൈസ് വേഴ്സ. സോ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ a motion to repeat itself. What will be cycle? One time period. That means if the time period is calculated in seconds, the motion completed in one time period is known as cycle. Clear ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. Now let us come to the official definition of frequency. What will be frequency? Time period എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? Number of cycles completed in 1 second. Number of cycles completed in 1 second. Time period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What was time period? Time taken by a motion to repeat itself. അവിടുന്ന് ടൈം പീരീഡിന് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടൈം പീരീഡിന് സൈക്കിളിലേക്ക് വരും. സൈക്കിൾ എന്തായിരുന്നു? Motion completed during one time period. അവിടുന്ന് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് വന്നു. What was frequency? Number of cycles completed in 1 second. ഈ ഫ്രീക്വൻസിനെ എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഹെർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ represented by H z, capital H and small z. Hertz. Frequency is expressed in the unit hertz. Frequency and time period are related. If frequency is expressed as small f and time period capital T, frequency is equal to 1 by 2. Reciprocal of time period. Clear ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Yes, sir. ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ മെഷീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ക്രാങ്ക് ഉണ്ട്. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ക്രാങ്കിന് മേലെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ. പിസ്റ്റൺ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മോഷൻ. So now when it is power is being input to the system will start functioning. Like crank rotate ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, and correspondingly the piston will start reciprocating.
Now, after a period of time, definitely this, since this total structure is having a definite motion, ഇതിനൊരു vibration ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവില്ലേ? Yes. Yes, sir. That means if this is the total structure, ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു മീൻ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നത്. ഇതിന് മേലോട്ടേക്കും താഴോട്ടേക്കുമാണ് ഇതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു കുലുക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? കുലുക്കുണ്ടാവില്ല? Yes, sir. Yes, sir. This vibration can be equated to the linear displacement of this body. That is, due to vibration, this body will have displacement. Even though it will come back to its mean position, ഓരോ സ്റ്റേജിലും തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമെങ്കിലും at each during each period of time that will have a linear displacement. Mean position അതിന് ഒരു linear displacement ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ള vibration എന്ന് പറയുന്നത് to and fro motion from the mean position. That displacement is represented as x of t. T denotes the period of time. ഇത്ര ടൈമിൽ ഇത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി. ഈ എക്സ് ഓഫ് ടിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ മീൻ പൊസിഷൻ, ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മാക്സിമം ബി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വൈബ്രേഷൻ, ദാറ്റ് ടേം ഈസ് നോൺ ആസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. This is known as amplitude. Now, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ഓൺലി if this is having a perfect to and fro motion. ഇതിന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒരു to and fro motion ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ from its mean position to the maximum extent to which it can deviate or be displaced, that maximum extent is known as amplitude. How far the mass displaces from its mean position. If mean position O ആണെങ്കിൽ into ഒരു extreme A, extreme minus A ആണെങ്കിൽ, how far is A from O or negative A from O? അതാണ് എന്തെന്ന് ഇതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Yes, sir. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഷൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടെർമിനോളജി. എക്സ് ഓഫ് ടി, if x of t is the displacement due to the vibration, can be represented by a sin omega t. ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഇതൊരു ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. Because we consider this motion to be a perfect to and fro harmonic motion. Consider ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ മോഷനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി. Where equation this A is known as the amplitude. Maximum എത്ര ഡീവിയേഷനിൽ ഇതിന് പോവാം എന്നത്. A is known as the amplitude. ഇതൊക്കെ ഞാൻ in detail explain ചെയ്യും. A is known as the amplitude and the omega here, the omega t omega is known as the frequency. ഈ ഒമേഗയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്നും ഇതെല്ലാം ഫ്രീ വൈബ്രേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഫോഴ്സിലേക്ക് ഇതൊന്നും പോകുന്നില്ല. സപ്പോസ് ആഫ്റ്റർ കുറച്ച് സമയം വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുക. ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് സൈഡ് ടു ബി പി സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് സൈഡ് ടു ബി ക്യൂ സൈഡ്, ഇത് പി സൈഡും ക്യൂ സൈഡും ആണ്. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം
ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനൊരു പറയലുണ്ടാവുന്ന കേൾക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ, പെർഫെക്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ വേർട്ടിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ മാറി ഇതിന് ചെറിയൊരു കുലുക്കം, ജർക്കിംഗ് കൂടി തുടങ്ങിയേക്കാം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി വൈബ്രേറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി. ഈ സൈഡ് ക്യൂ സൈഡ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു ചെരിവ് വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കാം. അതായത് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ. ഈ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ ചെറിയ ഡീവിയേഷൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ കുറെ സമയം വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ ഒരു ഡീവിയേഷനാണ് നമ്മൾ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. It represents how the motion behaves, or how is the motion behavior after a particular period of time. Is P side ഇങ്ങോട്ടേക്കും Q side ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ്, റൊട്ടേഷൻ അല്ല, ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We say that P and Q move out of phase എന്ന് പറയുന്നത്. We'll say P and Q will move out of phase എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ they are having a phase difference of 180 degree. ഇത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട്, അത് നമ്മൾ 180 ഡിഗ്രി, ഇത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട്, ഒരു 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസും കൂടി ഉള്ള ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇനി ഈ രീതിയിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി, ദിസ് ഈസ് ദി എക്സ് ഓഫ് ടി സ്റ്റിൽ റിമെയിൻസ് ദി what equation for displacement now. Displacement of the body due to vibration is equal to A sin omega t plus 5. നേരത്തെ A sin omega t മാത്രമായിരുന്നു, ഇവിടെ A sin omega t plus 5. We have introduced the new term phi, which is known as the phase difference. ഇത് നമ്മൾ phase difference now. Just a representation ആണ്. എങ്ങനെ representations വരുന്നത് എന്നുള്ളത് I'll explain in the coming sections. But these, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, why I explained this, because you have to know the term amplitude. Amplitude എന്താണെന്നാണ്. Similarly, natural frequency എന്താണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു. Similarly, you have to know what is phase or what is phase difference. അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു concept explain ചെയ്തു. That's all. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? If you want to just take down something, അത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. You feel to take down anything relevant. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം. This figure represents an actual vibrating system. ഒരു ആക്ച്വൽ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം വേറെയുണ്ട്. Now imagine this to be a representation of a person riding a bike. ഒരു ബൈക്ക്, ഒരു മൂവിങ് ഓട്ടോ, ഒരു ടൂ വീലർ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് കേൾക്കാം. ദിസ് ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം ഈസ് എ representation of a system which is having a particular weight. ഒരു particular weight ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. Now, when we give power to the engine, or when while in motion, this body will definitely experience vibration. Experience ചെയ്യൂല ഇത്,
ചെയ്യില്ല. ചെയ്യില്ല. Yes, sir. Okay. ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചെന്താണ്, ദിസ് ഈസ് മെഷീൻ കോമ്പണന്റ് ഓർ മെഷീനറി, ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ മെഷീനറിയാണ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിംഗ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എലമെന്റ്. ആൻഡ് വെൻ power is given to the system and the system functions, it will also generate vibrations. അല്ലെ, ഇതിലും വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സിമിലർലി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ വീട് ആലോചിക്കുക, ഒരു ചെറിയൊരു എർത്ത് ക്വേക്ക് വന്നാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം will start vibrating. So that structure will also have vibration. So in order to analyze or study about vibrations, and that too purely mechanical vibrations, for the ease of studying, or see, these are all, see, due to vibration, what are the things that we are basically studying? ഒരു ബോഡി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ mean position, the body or the mass is getting displaced. തെറിച്ച് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. It is even though it is returning to its mean position, but still it is having a displacement. So study of vibration is a study of, basically again we are confining ourselves to study of motions due to the motions that are caused due to vibrations. So in order to study that or mathematically analyze that, we are going to model this system into a mathematical representation. ഈ ഒരു ആക്ച്വൽ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെല്ലാം നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക് മോഡൽ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. That model is known as vibration model. Vibration model എന്ന് പറയുന്നത്. What is vibration model? It's the mathematical model. The actual vibrating systemത്തിന്റെ mathematical model ആണ്. So let it be such a machinery, let it be such a moving mechanism ഉള്ള ഒരു മൂവിംഗ് ബോഡി, ഓട്ടോമൊബൈൽ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, whatever be the body that is vibrating, that will be represented using a mathematical model which will contain some fundamental elements. ആ ഫണ്ടമെന്റൽ എലമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ ബോഡിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. That mathematical model ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, because all mathematical models related to a vibrating body contains these three components that I am going to represent. This is known as mathematical model. Mathematical model എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ മോഡൽ എന്നും പറയും. ഞാൻ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഞാൻ വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ ബൈക്കിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. Now this vibrating system or representation of the vibrating system or the idealized model of a vibrating system consists of three basic elements: inertia element, restoring element, and damping element. മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. The one which is represented by mass. ഈ mass എന്താണ്? Mass is the vibrating body. Mass അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു matter that will always exhibit inertial forces or inertial terminologies. So this is known as inertia element. Now, what is this one? This is a spring. Spring being attached to the mass. This is the body which causes the vibration. Vibration ഉണ്ടാക്കുന്ന body. It is represented by K. K is known as the stiffness of the spring, അല്ലെങ്കിൽ spring constant എന്ന് പറയും. അതെന്താണെന്നുള്ളത് I will explain. K is known as the stiffness of the spring or spring constant. So
So spring എന്താണ്? It is the body which causes the motion. ഇത് മോഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ബോഡീനെ മെയിൻ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇതേ എലമെന്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ റിസ്റ്റോറിംഗ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയും. മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ് ആണ്. ഇനേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ് restoring element because it brings back the displaced body to its mean position again. ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ എല്ലാ ബോഡിയിലും ആ വൈബ്രേഷനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു കോമ്പണന്റ് കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഡാമ്പിംഗ് എലമെന്റ്. Damping element is shown using like this. ഇങ്ങനെ വരാസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു. This is damper. ഈ ഡാമ്പിങ്ങിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിസ്റ്റൺ ഹെഡും ഒരു സിലിണ്ടറും അതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? എന്താണ് അതിനെക്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡാമ്പിങ്ങിൽ എത്തുമ്പോൾ അയാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ ഹൗ ഡസ് ഈ വൈബ്രേഷനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മോഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജീനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അങ്ങ് കളയണം, ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം. സോ ദിസ് ഈസ് അറസ്റ്റിംഗ് ഓർ ദ ഡാമ്പർ അറസ്റ്റ് ദ വൈബ്രേഷൻസ് ബൈ ഡെസിപ്പേറ്റിംഗ് എനർജി. എനർജീനെ കളയും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വൈബ്രേഷനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കുറക്കുക. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 ഫണ്ടമെന്റൽ എലമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡി. ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 ഫണ്ടമെന്റൽ എലമെന്റ്സ് ആണ്. സോ ഡ്യൂ ടു ഇനേർഷ്യ എം എപ്പോഴും കൈനറ്റിക് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യും. കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് ദ മൂവിംഗ് ബോഡി. ഈ സ്റ്റിഫ്നെസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രിംഗ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഓൾവേസ് സ്റ്റോർസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. കാരണം അത് റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക ചെയ്യാം, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുക ബോഡിയെ. ഈ ഡാമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റ്സ് എനർജി അല്ലെ. So that dissipates energy. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജീനെ വേറെ രീതിയിൽ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ബോഡി അബ്സോർബ്സ് ദോസ് എനർജീസ്. ആ എനർജീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡാമ്പിങ് ആ വൈബ്രേഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Is this clear? Yes, sir. So ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ കാണിച്ച സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പ്രിംഗ് മാസ് ഡാമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. സ്പ്രിംഗ് മാസ് ഡാമ്പർ സിസ്റ്റം. തൽക്കാലം ഞാൻ ഇനി ഡാമ്പർ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇപ്പം പറയില്ല. കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡാമ്പ് ചെയ്ത അൺഡാംപ്ഡ് വൈബ്രേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ച പോലത്തെ സിസ്റ്റത്തിനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. This is known as a spring mass system. ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡീനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിംപ്ലസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം. ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു സീലിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ മാസ് വിൽ ഹാവ് വൈബ്രേഷൻ അല്ലെ. ആദ്യം തന്നെ ഇതിനൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതൊരു പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കും. ആ പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് താഴെ വന്ന് നിൽക്കും. അവിടുന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാസിനൊന്ന് വലിച്ചൊന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നിട്ട് ഞാൻ കൈ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. That vibration is known as free vibration. കാരണം ഒരു തവണ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിളിച്ചിട്ട് വിടുന്നതാണ്. സോ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ മാസിന്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ നാച്ചുറൽ റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷൻ. കാരണം ആദ്യത്തെ ഇതിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൂങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടിയിട്ട് അവസാനം അത് നിൽക്കും. ഈ പൊസിഷനിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിന്റെ മെയിൻ പൊസിഷൻ, ഈ പൊസിഷൻ ഞാൻ ലേശം വലിച്ചിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നാച്ചുറൽ ഓർ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ. ബട്ട് വലിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് തട്ടിക്കോടുന്ന സംഭവിക്കാം. ദാറ്റ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ. ക്ലിയർ? Yes, sir. So these were few fundamental terms and the mathematical model that we have to know before getting into the details of vibration. So we'll stop
session for today, and we'll continue the session tomorrow. ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ടെർമിനോളജി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി മനസ്സിലായി. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള